ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ರಂಜನಿ ರಾಘವನ್, ನಿಮ್ಮ ಪುಟ್ಗೌರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬನಶಂಕರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್ ಅವರ ಹೊಸ ಶಾಖೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ಗಳನ್ನ ಇವ್ರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಲಗಲಿ ಪೇಡ, ಅದು ತುಂಬಾನೇ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ 1925 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಅಂಗಡಿಯವರು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರೀತಿನ ಪಡಿತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವ್ರು ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಸ್ವೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಕಲರಿಂಗ್ ನ ಇವರು ಆಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಸ್ವೀಟ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದರ ರುಚಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮನೆ ಮಂದಿಯವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬನಶಂಕರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। एनएमसी बिल को रद्द करने की मांग, सभी निजी अस्पताल आज बंद, इलाज के लिए भटक रहे हैं मरीज। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से नेशनल मेडिकल कमीशन 2017 इस कानून को रद्द करने की मांग करते हुए राज्य के तकरीबन 2.50 लाख डॉक्टर्स आज निजी अस्पताल में ओपीडी सुविधाएं बंद करके इस हड़ताल में भाग ले रहे हैं, जिसके चलते बीजापुर में सभी निजी अस्पतालों में आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ओपीडी सुविधाएं बंद रही। इस मौके पर मरीज परेशान हाल दर बदर इलाज के लिए फिरने का नजारा देखने को मिला, जिनका हाल सुनने वाला कोई नहीं था। इस कानून के विरोध में 2017 से ही आक्रोश जताया जा रहा है। IMA ने आरोप लगाया है कि इस कानून के जरिए केंद्र सरकार डॉक्टरों, अस्पतालों और विद्यार्थियों को नियंत्रण में लेने का प्रयास कर रही है। मेडिकल एजुकेशन में सुधार लाने के लिए इस कानून को पास किया गया था, मगर इसमें मेडिकल क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों की आजादी पर पाबंदी बताते हुए इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं डॉक्टर्स। बीजापुर में यह बंद पूरी तरह कामयाब रहा। डॉक्टरों ने जिला अधिकारी दफ्तर पहुंचकर निवेदन पत्र दिया। डॉक्टर माइक बंद करो। तारीखी शहर बीजापुर में आज मीनाक्षी चौक में हम जब ठहरे हुए हैं, यहाँ पर जो है प्राइवेट हॉस्पिटल, चारों तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल हमें नज़र आते हैं, लेकिन आज जो है ऑल इंडिया लेवल पर डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से स्ट्राइक लगा हुआ है। ये दूसरी मर्तबा जो स्ट्राइक हुई है, इससे काफ़ी पेशेंट्स जो है तकलीफ़ में हैं। और ये नेशनल मेडिकल काउंसिल की ओर से जो सरकार की ओर से जो अमेंडमेंट बिल पेश किया जा रहा है, और वो बिल के ख़िलाफ़ आज प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन ने पूरे स्ट्राइक किए। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक स्ट्राइक पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम हॉस्पिटल, जितने भी हॉस्पिटल्स मीनाक्षी चौक में जो आपको नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल बंद नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी दूर दराज से पेशेंट्स आए हुए हैं, करियों से आए हुए हैं। ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರಿ? ನಾವು ಬೋರಿಂಗ್ನಿಂದ ಬಂದಿವ್ರಿ, ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕು. ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ರಿ? ನಾವು ಹುಡುಗನ ದವಾಖಾನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೇವ್ರಿ. ದವಾಖಾನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೇವ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರಂತ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಂದ ಹೇಳ್ಯಾರಿ. ನಮಗೆ ಈಗ ದೂರಿಂದ ಬಂದಿವ್ರಿ. ಈಗ ಮಗನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿವ್ರಿ. ಈಗ ನಮ್ಗ ತಿರುಗಾಡೋದು ಮನೆ ಅಲ್ರಿ. ಪದೇ ಪದೇ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅದು? ಎಷ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಮತ್ತೆ ಈಗ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ, ಈಗ ದವಾಖಾನೆ ಅಂತ ದೇವ್ರಂತ ನಾವು ಅವ್ನು ನೆಮ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿವ್ರಿ ನಾವು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕಿಂತ ಹೇಳಕತ್ಯಾರ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ ನಮ್ಗೆ? ಈ ಹುಡುಗ ಕಿವಿ ತೊಂದ್ರೆ ಅದ್ರಿ. ಕಿವಿ ತೊಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧ ಹಾಕಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿವ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತ್ರಿ. ಈಗೇನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಅವ್ರ ಏನು ಮನೆ ನೋಡಿವ್ರಿ ನಾವು. ದವಾಖಾನೆ ಮಿಲಾಕಿ ಚೌಕ್ನಾಗ ಆದ್ರೆ ಬಂದಿವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇಂಥ ಇದ್ರಾಗ ಒಟ್ಟೆ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವ್ರತ್ ನಾವು ನೆಮ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೇವ್ರಿ. ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಮತ್ತು ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅವರು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿವ್ರಿ. ಈಗ ಬಂದ್ರಿ ಸರ್, ದವಾಖಾನೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೇವ್ರಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಐತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಬರ್ನೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗ್ತೈತಿ, ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಅವರು ದೇವ್ರ ಇದ್ದಂಗೆ. ಮತ್ತು ಇವರೇ ಕೂತ್ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತೈತೆ, ಹಳ್ಳಿ ರೈತರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಒಟ್ಟೆ ಅರುಣೇ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವರು ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರು ತಾವು ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾತ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್. हाँ दवाखाने गए सर।
वो हज को जा रहे हैं, डेट दिए थे, वो डेट को स्ट्राइक करने बोल को ऐसा बता रहे हैं ना। मूलीमनी डॉक्टर ये एक बंद है स्ट्राइक बताओ ಮತ್ತು ಹೊಳ್ಳಿ ಹೋಗೋದ್ರ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಡಬಲ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಹೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಏನಾರ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಜಾಲಗಿರಿಯಿಂದ ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತೋರ್ಸ್ಲಕ್ ಬಂದಿವ್ರಿ ಸಿಕ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗ್ಯಾರಿ ಅವ್ರು ಇದು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನ್ರಿ ಇವ में चेक करने आया था डॉक्टर अच्छा करके वो क्या डॉक्टर दवाखाना बंद करा है और दूसरी तरफ दिखाना है तो बहुत परेशान ये डॉक्टर मूलीमनी डॉक्टर पास चेक करने के लिए अब वो दवाखाना बंद है तो और दूसरी तरफ दिखाने की ये नहीं इसीलिए ಮೂವ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ರಿ ಹುಡುಗರನ್ನ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ಮೊದಲೇ. ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಾವು ಟೀಚರ್ ಇದ್ದೇವೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಒಳಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಅಲ್ರಿ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ ನಮಗೇನು ಅವ್ರದ್ದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ ಏನು ಸುದ್ದಿ ಮೇ ಬಿ ಕೂತು ಬಗೆಹರಿಸ್ಲಾಕ ಆಗದೇ ಇರೋಕನ ಏನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ವಿಚಾರ. तो ये है डॉक्टर चौधरी हॉस्पिटल जो रोज़ाना हज़ारों की तादाद में पेशेंट्स यहाँ पर रहते हैं, लेकिन आज जो डॉक्टर मेडिकल एसोसिएशन की ओर से जो बंद का आह्वान किया गया है, डॉक्टर्स की स्ट्राइक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेशेंट्स दवाखाना पूरी तरह से खाली नज़र आ रहा है। इक्के दुक्के पेशेंट्स आ रहे हैं और वो निराश होकर यहाँ से जा रहे हैं। ಕುಡಿದಿದ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಯಾವ್ರಿ? ನಮ್ದು ಇದೆ ಐಆರ್ ಜೆಮ್ಗೆ. ಯಾವಾಗ? ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ರಿ? ಹಾಂ ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ಬಂದಿರೋದು 7 ಗಂಟೆಗೆ. ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ? ಹ್ಞೂ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ. सिंदगी से है मैं। जिंदगी से आया? हाँ बंद। तो डॉक्टर के पास आए? डॉक्टर पास है, बंद है हॉस्पिटल, बहुत परेशान है, पेशेंट लग है, इसके लिए क्या करना क्या नहीं मालूम नहीं, अगले भी नहीं है डॉक्टर और नहीं है कौन भी अंदर, पेशेंट परेशान में है। तो इस तरह डॉक्टर्स का स्ट्राइक करना कहाँ तक सही है? गलत नहीं करना बहुत, इसके लिए चालू करे तो अच्छा होते। टीवी वाले बोले तो तुम सब बोल को चालू करने लगो। तो ये जो कदम उठाए हैं डॉक्टर्स आज स्ट्राइक का, हाँ इसको लेकर आपको काफ़ी परेशानी है, बहुत परेशानी है, बाहर लोगों को परेशानी है, पेशेंटों को परेशानी है, देखो क्या करते हैं। Authority for Dissolution ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ NMC ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ OPDಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಲಭ್ಯ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಲಾ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಲಿ ಬಹಳ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮೋದಿಯವರು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು. ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲೇನಿತ್ತು MCI, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲೋಪದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ ಅವನು ಸರಿಪಡಿಸಿ MCI ನಾವು ಬಾಡಿನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ DC ಅವರಿಗೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ತಲುಪಿಸಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯವರು ಈ NMC ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಾರಸಂಗಟವಾಗಿ विरोध मारता देवी। मैं डॉक्टर गब्बूर IAP बीजापुर का चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट का संघ का प्रेसिडेंट हूँ। ये नेशनल हेल्थ कमीशन के जो अभी टेबल हो रहा है पार्लियामेंट में, इसमें बहुत सारे दोष है। The government should talk to everybody, take everybody into confidence. अभी नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, बट व्हाट ही इज डूइंग फॉर द हेल्थ कमीशन इज टोटली ऑपोजिट. दे आर नॉट टेकिंग एनी डॉक्टर्स इनटू कॉन्फिडेंस. दे हैव गॉट ओनली सेलेक्टेड पर्सन हु आर इन्फ्लुएंसिंग द ड्राफ्ट. 2 साल से हम
हेल्थ मिनिस्टर से, एजुकेशन मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। व्हाटएवर एमसीए में कुछ प्रॉब्लम है, करप्शन है, इसका मतलब ये नहीं है कि एमसीए को बंद करो, उसके बदले दूसरा करप्टेड बॉडी लेकर आने का, ऐसा नहीं है। एमसीए में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको इम्प्रूवमेंट करिए, उसको अच्छा करना है। आपको क्या प्रॉब्लम लग रहा है एमसीए? एमसीए में डॉक्टर है, इट इज़ मेड अप ऑफ डॉक्टर हु आर इलेक्टेड बॉडी, जो इलेक्ट होते हैं डॉक्टर वही है, उसको मालूम रहता है कि डॉक्टर के प्रोफेशन में क्या प्रॉब्लम है, कैसा उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए लॉ कमीशन है, लॉ कमीशन में कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट जजेस, सीनियर जजेस। अभी एमसीए निकाल के ओनली आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स उनको बिठा रहे, उसको डॉक्टर के प्रोफेशन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। दे गॉट देयर ओन प्रेजुडिस माइंड, उसको लगता है कि डॉक्टर लोग पैसा बना रहे, पेशेंट को इंजोर कर रहे। सो दे वांट टू ब्रिंग आउट सम टोटली सम रूल्स, वो जो है इधर पेशेंट को भी बेनिफिट नहीं होता, डॉक्टर्स को भी बेनिफिट नहीं होता। ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದದೆ, ಇದು ನಿನ್ನೆ ಹಿಡಿದು ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ದೊಳಗೆ ನಾಳೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ರಹಣ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಹಚಾರ ಆದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ? 6 ಗಂಟೆ, ಮುಂಜಾನೆ 6ರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 6. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, PHC ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಶೈಲ್ तरडी। तो क्या आशा करते हैं आपकी जो एमसीए बिल में जो आप चाहते हैं वो होगा? वही हमारा उम्मीद है। पिछले बार भी, पिछले 1 साल से 2 साल से हमें लड़ रहे हैं इसका नेशनल मेडिकल कमीशन बिल, वो अच्छा नहीं है, बहुत इट इज़ एंटी पुअर प्रो रिच है, कारपोरेट को हेल्प करने के लिए है वो, और वो सभी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं है उसमें, और जो रिज़र्व कैटेगरी पीपल है उसको भी बहुत ख़तरनाक होता है। अभी हम देख सकते हैं, अभी इस बार वो जो नीट में है वो केवल एक 1.9%, 0.6% क्वालिफाई हो गए नीट में। सो ये वो भी बढ़ा दिया है, 40% परसेंटाइल वॉज देयर नीट में, अभी इसमें 50 परसेंटाइल बना दिए हैं। वो भी बहुत ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स है, वो देखना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी इसको हेल्प करने बजाय ये इतने सारे लोगों को तकलीफ़ हो रहा है, उसको देख के स्टूडेंट्स को स्पेशली मेडिकल एजुकेशन जो सुधारने के लिए बोल रहे हैं वो नहीं सुधरता, वो बिगड़ने वाला है। सोचना चाहिए कितने बार रिप्रेजेंटेशन दिए हमें नेशन वाइड, पूरी देश में कितने बार, 2-3 बार अभी हमें पिछले सालों से हमें दे रहे हैं, फिर भी वो उनका सब आँख कान सब बंद करके बैठे हैं। हम इस बार पूरा बंद करके इडी सारे देश में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद करके एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज। तो आज देश भर में जो है डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से बंद रखा गया और इससे काफ़ी परेशान हाल दिखाई दिए तमाम मरीज़ दवाखाने के सामने, हॉस्पिटल के सामने डॉक्टर का इंतज़ार करते रहे, लेकिन उन्हें पता चला कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक स्ट्राइक है। लेकिन आज जो है डॉक्टर एसोसिएशन ने यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर साहब को एक मनवी दी और जिसमें उन्होंने अपने मसाइल को रखा और एमसीए बिल में तरमीम अमेंडमेंट करने के लिए उन्होंने कई तरह की कोशिश नरेंद्र मोदी जी को कही, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन मजबूर होकर उन डॉक्टर्सों को आज ऑल इंडिया लेवल पर स्ट्राइक करना पड़ा। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। हेलो दोस्तों, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। बी न्यूज़ नेशन अब आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर SMP केबल नेटवर्क चैनल नंबर 1005 पर। आपकी सुविधा के लिए हमने बनाया एक मोबाइल ऐप जिसे गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके आप देख सकते हैं ताज़ा खबरें आपके बी न्यूज़ नेशन चैनल पर। बी न्यूज़ नेशन को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब आप फेसबुक पर भी बी न्यूज़ नेशन की ताज़ा और सही खबरें देख सकते हैं, तो प्लीज़ बी न्यूज़ नेशन के फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें।
और बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।